वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है डॉक्टर अरविंदर सिंह जी दी न्यूयॉर्क तो। ये लिखते हैं डॉक्टर अमरजीत सिंह जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब कनेडा ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। NDP ਦੇ ਟੌਮ ਮੁਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ कारगर साबित हो सकता है। इस बारे अपने राय दो जी। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर रविंदर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू लिखे ये बड़े पंथक जज्बे वाले गुरसिख ने जी और बहुत फ्रंट्स के उत्ते ये चाहते हैं कि भी असी पश्चिमी दुनिया के विच खास तौर पर अज जिमें लॉबिंग और मीडिया ये दो पावरफुल हथियार ने भी इन्हां राहीं असी अपने कॉज नूं अपने केस नूं अगे लैके जाइए। आप भी ये यतन करते रहंदे ने और इन्होंने बिल्कुल जिहड़ा उसारू सुझाव दिता है अक्तूबर 2015 दे विच चोणां ने कैनेडा दे विच बेशक प्रमुख पार्टियां कंजरवेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी रही है, लेकिन लेटली NDP जिहड़ी कदी सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया दे विच ही सी, हुण उस दा प्रभाव वधिया और जिन्हां दा उन्होंने जिक्र किया है टॉम मूलर NDP का, उन्होंने बड़ी मजबूती नाल जसवंत सिंह खालड़े की गल भी ह्यूमन राइट्स इशू भी इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ और इस इन्हां धिरां दे विच ही असीं देखते हैं कि अपने सिख जिहड़े MPP ने लैजिसलेचर प्रोविंशियल असैंबली जगमीत सिंह जी उन्होंने अपना चंगा नाम बनाया ये सारी ह्यूमन राइट्स की और दूसरी लॉबी दे विच सत्कारत ना है। सो मैं समझदा भी इन्हां दा बड़ा कारगर ये सुझाव है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाए और मेरा ख्याल है कि भी माइनॉरिटीज़ नूं और खास तौर पर जो यहूदियों का मॉडल असी सामने रखिए तो ये सूट करता है कि वो जिवें अंग्रेजी कहते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बैसकेट जी कि अपने सारे आंडे इक्को टोकरी च ना पाओ। तो माइनॉरिटीज़ कोल तो हुंदा ही उन्ना स्कोप है। सो माइनॉरिटीज़ नूं तां अपना इस किस्म की कमेटी जां पैनल बना के जिहड़ियां मंगां ने सिखां दियां और हुण जिवें कि कुछ चीज़ां सौखियां हो रही हैं। पहलां कैनेडियन पार्लीमेंट दे विच ये गल आउण दे लई कि जिहड़ा सिख नस्लकुशी हुई कोई MP बहुते तैयार नहीं होए, जिस सुखविंदर धालीवाल ने गल चुकी उन्होंने हरा दिता इंडियन एजेंटा ने और उन्होंने दूसरे लोगों ने अगले नैक्सट चोण दे वेले। पर हुण जिवें ऑलरेडी इंडियन होम मिनिस्टर ने उसनूं जैनोसाइड मन्ने तो हुण उस नूं आधार बना के जे इस किस्म की कोई स्क्रीनिंग कमेटी बनती है तो जिथे जिथे भी सिख वोटर ने थोड़े जां बहुते वो जिहड़े उन्हां दियां उहदे उम्मीदवार ने उन्हां हलकियां च उन्हां नूं पुछण कि भाई आ साडा चार्टर ऑफ डिमांड्स है जी कि दसो तुहाडी की पोजीशन है, असीं इहदे ते बेस तुहानूं सपोर्ट करांगे। सो उहदे च बजाए कि एक पार्टी नाल स्टिक करन दे कोई NDP नाल रहे जां लिबरल नाल रहे जां कंजरवेटिव नाल रहे, सो सारियां धिरां च जिहड़े लोग सिखां दी गल करदे ने जिन्हां हलकियां दे विच जिवें इंग्लैंड दी सिख फैडरेशन ने इस पक्षों सारू काम कीता तो फिर उन्हां दी हमायत कीती जाए। सो असीं सुझाव ही दे सकते हैं कैनेडा दे अपने गुरसिख वीरां भैणां नूं और जिहड़े बैल 5 चैनल 2332 के उत्ते सानू देख रहे हैं जी कि वो इस दे उत्ते जरूर कोई अमली कार्रवाई करन। बाकी 1 to 1 भी जिहड़े साडे वैल विशर ने उन्होंने असीं जरूर कन्वे करांगे। सो इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जिन्होंने सानू लिखिया। जी डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है सिख वॉइस मीडिया तो। ये लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी कृपा करके इस वीर के सवाल का जवाब दिओ जी। इत्थे वो वॉइस का लिंक सानू ईमेल कर देना। इत्थे जे तुसी ईमेल अपने प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकते तां भी कृपा करके जरूर दस देना। बहुत बहुत धन्यवाद। खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ईमेल सुखबीर सिंह जी की है, इन्हां नाल ही अटैच की हुई है सिख वॉइस ऑफ मीडिया नाल। ये लिखते हैं सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम सुखबीर सिंह है, मेरा डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर है तो मैं इस टाइम ऑकलैंड विच रहिंदा हाँ। सब तो पहला मेरे वालों तुहानू ते सारी सिख वॉइस नाल जुड़ी संगत नू नवें साल दियां बहुत बहुत मुबारकां।
ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ 1947 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 ਤਖਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਜੋਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖ ਵੌਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਆਕਲੈਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਵੌਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨ ਬਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆਏ ਜੀ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿਤੇ 47 ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣੇਗਾ। 47 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੁਇਕਲੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਵਾਈਵਲ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਰੂਲਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਗ ਲਈ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਚਲੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜਾਣ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਈਵਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ 47 'ਚ ਉਧਰਲੇ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ 2 ਤਖਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 55 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੇ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਘਟ ਗਈ। ਮੱਕਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਤਖਤ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਖਤਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ,
ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੁਕੰਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਚਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਲ ਮਾਰਕਾ ਫਰਾਡ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਮਾਰਕਾ ਫਰਾਡ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਵਾਇਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।